देश विदेश में बैठ के डी पंजाबी देख रहे दर्शकों का डी पंजाबी के विहड़े में बहुत ही निघा स्वागत है। प्यारे दर्शकों, जिवें आपां हर समय हर नवें प्रोग्राम के कोई ना कोई नवा विषय लैके आने तो अज भी असी बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक विषय लैके तुहाडे नाल जुड़े हैं। सब तो पहला तुहाडा स्वागत करते हैं। विषय दसदा जी, अज विषय है नाबार्ड द्वारा पिंडां तो शहरां दा विकास। जदों भी असी किसी देश की या सूबे के विकास की गल करते हैं तो विकास के पिछे बहुत सारे कारण, बहुत सारे जिहड़े फैक्टर है वो काम करते हैं। जिवें मनुखी साधन हो गए, कुदरती साधन है, बैंकिंग सिस्टम है, वित्त का बहुत वड्डा योगदान होंदा और मौके दीयां सरकारां जिहड़ियां वो किवें काम करदियां, ये सारे फैक्टर जदों रलदे आ तो फिर किसी देश या सूबे का विकास होंदा है। अज असी गल करांगे एक अजिहे बैंक की जिहड़ा कहण नूं तां राष्ट्रीय बैंक है, जिहड़ा पिंड अते खेती के विकास वास्ते बनिया सी, जिहदा नाम है नाबार्ड। पर यह एक बैंक नहीं है, सगों एक वड्डा बैंक जां बैंकां दे पिछे बैंकां नूं सपोर्ट करने वाली एक अजिही शक्ति है जिहड़ी वित्त नूं देखदी है, साडे पूरे फाइनांस सिस्टम नूं देखदी है। इत्थों तक कि जे सरकारां दे बजट विच भी किते थोड़ी जी घाट रह जाए तो वो सरकारां दा बजट जिहड़ा वो भी नाबार्ड तो लोन लैके पूरा हो जाता है और कोई भी काम अड़न नहीं दिता जाता। सो ऐसी महत्वपूर्ण जिहड़ी संस्था आ ਉਹਦੇ ਕੰਮ और ਉਹਦੇ स्ट्रक्चर के बारे च, ਉਹਦੇ प्रोजेक्ट्स के बारे, जिन्ने भी प्रोजेक्ट उन्होंने चलाए हुए हैं ਉਹਦੇ बारे असी गल करांगे। और इस विषय के उत्ते गलबात करने के लिए जिहड़े माहर साडे कोल आए ने, मैं तारुफ करा रहा मैडम प्रविंदर कौर नागरा जी बैठे ने, AGM ने, क्लस्टर हैड पटियाला तो साडे नाल जुड़े हैं। मैडम स्वागत है जी प्रोग्राम च तुहाडा। सत श्री अकाल सारे डी पंजाबी के दर्शकों नूं। इन्हां दे नाल ही जिहड़े दूसरे साडे माहर ने उन्हें मनीष गुप्ता जी, एक क्लस्टर मैनेजर ने पटियाला तो, ये भी साडे नाल जुड़े हैं। तो मनीष जी तुहाडा भी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सो प्यारे दर्शकों, आए हुए मेहमानों के नाल गलबात करते हैं तो जानते हैं कि ये संस्था किवें काम करती है। तो साडे नाल जुड़ी हुई संस्था, साडे देश नाल जुड़ी हुई संस्था है, विकास नाल जुड़ी हुई संस्था है। तो जे असीं सारियां गल्लां नूं ध्यान नाल देख लवांगे तो फिर असी इस प्रोग्राम का पूरा फायदा लै सकांगे, इस स्कीमां तो लाभ लै सकांगे। पर असी इस तो पहला कि मैं मैडम जा साडे आए हुए मेहमानों तो गलबात शुरू करा। 12 जुलाई 1982 नूं क्योंकि नाबार्ड की स्थापना हुई सी ते स्थापना दिवस 12 जुलाई नूं दिल्ली दे विच मनाया गया, जिस दे विच सत्कारयोग साडे जिहड़े गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री है श्री अमित शाह जी, उन्होंने भाग लिया सी। और उन्होंने उस वेले नाबार्ड की जो देश के विकास विच महत्वपूर्ण योगदान है ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ थोड़ी वाइड रहे उन्हों ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ उन्होंने दस्सिया कि किवें नाबार्ड काम करती है। आओ प्रोग्राम ਨੂੰ शुरू करने तो पहला ਆਪਾਂ अमित शाह जी के कुछ विचार सुनते हैं। जहां तक नाबार्ड के अचीवमेंट की मैं बात करूं तो 65% ग्रामीण जनसंख्या जिस देश में हो उस देश की कल्पना नाबार्ड के बगैर की ही नहीं जा सकती। तो 4 दशक में और विशेषकर 3 दशक में नाबार्ड ने इस देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, इस देश के खेती, एग्रीकल्चर, इस देश की कोऑपरेटिव संस्थाएं और 1.5 दशक से इस देश के स्वसहाय जुटों की विकास की रीढ़ की हड्डी ने नाबार्ड सिद्ध हुई है। आज हमारे देश में शहरों के साथ साथ गांव का भी विकास हो रहा है, गांव भी आधुनिक बन रहे हैं, गांव आत्मनिर्भर बन रहे हैं, गांव आत्मनिर्भर बन रहे हैं। इसके साथ साथ ग्रामीण अर्थतंत्र की आत्मा कृषि में है। हमारी कृषि व्यवस्था बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है और विश्व भर में अपना लोहा मना रही है। और कृषि अर्थव्यवस्था में स्वाभाविक रूप से कोऑपरेटिव इसके साथ जुड़ी हुई एक ऐसी गतिविधि है जिसको कृषि से कभी अलग नहीं किया जा सकता। और उसके साथ साथ गांव के हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और विशेषकर माताओं को, बहनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वसहाय जुटों के जो रचनाएं हुई उनको अपने पैर पर खड़ा करना और स्वाभिमान के साथ समाज में प्रस्थापित करने में नाबार्ड की बहुत बड़ी भूमिका है। इसलिए आज
ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कृषि और सहकारिता की रीढ़ की हड्डी जैसी संस्था नाबार्ड को इस मंच से मैं बहुत बहुत साधुवाद और अभिनंदन देना चाहता हूं देश के ग्रामीण विकास में उनके योगदान के लिए। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਝਲਕਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਾਬਾਰਡ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੁੜੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਰਡ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਮੈਡਮ ਨੂੰ, ਮੈਡਮ ਨਾਬਾਰਡ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਨਾਬਾਰਡ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਏਮ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਨਾਬਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਾਰਟ ਸੀਗਾ ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ। ਫਿਰ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ 65% ਜਨਤਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਬੀ ਸਿਵਰਮਨ ਜੋ ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ 1981 ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ਼ਨ 61 ਦੇ ਅੰਡਰ ਫਿਰ ਕਿ ਨਾਬਾਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ 12 ਜੁਲਾਈ 1982 ਚ ਨਾਬਾਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮਤਲਬ ਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਿੰਡ ਬਣ ਸਕਣ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਸੀ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾਬਾਰਡ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਬਣਤਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸੰਸਥਾ? अगर मैं इसको संक्षेप में कहूँ तो हम नाबार्ड के जो काम करते हैं उनको 3 हिस्सों में डिवाइड अगर करें जी, तो सबसे पहला वित्तीय, फाइनेंशियल जिसे हम कहते हैं। बिल्कुल। तो हर स्टेट गवर्नमेंट की कुछ प्रायोरिटीज़ रहती है, पर एक बजट कंस्ट्रेंट होने की वजह से नाबार्ड की तरफ से सारी ही स्टेट गवर्नमेंट्स को बड़ा कंसेशनल रेट पे लोन ऑफर होता है जो उनको गाँव क्षेत्र में इस्तेमाल करना होता है, सड़कों के लिए, पुल के लिए, स्कूल्स बनाने के लिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए। दूसरा नाबार्ड का फंक्शन है डेवलपमेंटल, हम जिसे कहेंगे। नाबार्ड कई तरीके के प्रोग्राम्स करते हैं। हम सब ने शायद जो हमारे दर्शक जुड़े उन्होंने सुना होगा SHG, स्वयं सहायता समूह। स्वयं सहायता समूह का जो कंसेप्ट है नाबार्ड लेकर आई थी आज से 2 दशक पहले, और आज वो माइक्रो फाइनेंस का सबसे सक्सेसफुल एग्जाम्पल है भारत में। इसी तरीके से FPO हो गए, GLG हो गए, ऐसे नाबार्ड डेवलपमेंटल काम करता रहता है। तीसरा नाबार्ड का फंक्शन है सुपरवाइजरी। अच्छा, जैसे हमारे जो बैंक्स होते हैं, कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं, उनकी इंस्पेक्शन RBI करता है। तो भारत सरकार एंड RBI ने ये जो एक निर्णय लिया कि जो हमारे ग्रामीण कोऑपरेटिव बैंक्स है और रीजनल रूरल बैंक्स है, उनकी इंस्पेक्शन नाबार्ड करेगा। तो कुल मिला के ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਾਬਾਰਡ 3 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੇ ਪਿੰਡੂ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ। ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ, ਆਪਣਾ ਨਾਬਾਰਡ ਬਣਿਆ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਏਰੀਆਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬ੍ਰਿਜਸ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਹੋਣ, ਲਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਕੈਨਾਲਸ ਦੀ, ਜਾਂ ਈਵਨ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਸਟਿਚਿੰਗ ਦੀ, ਟੇਲਰਿੰਗ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਚੱਕੀਏ। ਦੇਖੋ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਡਿਵੈਲਪਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾਬਾਰਡ ਬਣਿਆ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਕਿਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਕੰਮ ਕਰਦਾ? ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਕਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਬੈਂਕਸ ਅੱਗੇ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਉਹ ਠੀਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ पहुंच भी रहा कि नहीं? बिल्कुल, तो इसमें ऐसा रहता है जो हम बैंक्स को लोन देते हैं, जो वो लोन दिया जाता है या जो हम उसको रीफाइनेंस कहते हैं, वो सिर्फ प्रायोरिटी सेक्टर में ही इस्तेमाल हो सकता है। प्रायोरिटी सेक्टर में कुछ RBI के निर्देशानुसार कुछ एक्टिविटीज़ डिफाइंड है कि वो बैंक्स जो भी लोन जैसे अगर SHG को देगा या एग्रीकल्चर में देगा, उसका वो फर्दर फाइनेंस नाबार्ड से ले सकता है। अच्छा। ताकि उनके अपने ऊपर ज़्यादा दबाव ना पड़े। तो वो एक सेक्टर्स डिफाइंड है और उन्हीं सेक्टर के लिए जो हर सरकार की प्रायोरिटी है। ऐसा नहीं है कि वो किसी भी सेक्टर में कर सकते हैं।
एक कुछ फिक्स सेक्टर रूरल एरिया से जो है उन्हीं में ही नाबार्ड की फाइनेंसिंग। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਜਟ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਦ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਫਾਈਨਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਖਰਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਰਡ ਕਿੱਥੇ ਖੜਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਫੰਡ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਨਾਬਾਰਡ डिसाइड करता है ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ डिसाइड करती है? इसमें ज़्यादातर ऐसा रहता है जब हर जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है जब वो बजट डिसाइड कर रहे होते हैं। ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਬਾਰਡ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਰੀ रख सकते हैं अपनी बात। हाँ जी, तो जैसे हर बार जब हर एक स्टेट गवर्नमेंट का बजट डिसाइड हो रहा होता है, अगर हमें सड़कों में 100 रुपये खर्च करने हैं हाँ। तो उस कमेटी में नाबार्ड के नुमाइंदे भी रहते हैं और वो सजेस्ट करते हैं कि अगर हमारे पास कुछ शॉर्टेज है अच्छा। तो यहाँ पे नाबार्ड की तरफ से हम पिच इन कर सकते हैं और वो जो प्रायोरिटीज है वो नाबार्ड के साथ डिस्कशन के साथ मिलके कि कहाँ पे बजट को हम इस्तेमाल करके वो डिसाइड। ਸਮਝ ਗਿਆ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਬਜਟ ਕਿੱਧਰੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਫਾਈਨਾਂਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਡਮ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਕਸ ਹੈ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਹੀ। ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੀਕਲਾਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਲਕਲਾਈਨ ਸੋਇਲ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 11 ਪਿੰਡ ਅਸੀਂ ਚੁਣੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਮਕ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ CSSRI ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸੋਇਲ ਦੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਪਸਮ ਵੰਡਿਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ 40 ਤੋਂ 45% ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਸਲ ਦੀ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੰਜਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਲੂਣ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਬੰਜਰ ਹੋਣਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਖਾਰਾਪਨ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਪਜਾਊ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਜ਼ਮੀਨ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਪਸਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਖਾਰਾਪਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਖੇਤੀਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਪਸਮ ਵੰਡਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਕੈਂਪ ਲਾਏ ਇੱਕ NGO ਦੇ ਥਰੂ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਯੂਥ ਫੋਰਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਡ ਲੈਵਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ, ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਪਸਮ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਜਿਪਸਮ ਵੀ ਪਾਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ, 40-45% ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਇਹ 'ਚ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਫਾਰਮਰਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ 200 ਤੋਂ 300 ਫਾਰਮਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਜਿਵੇਂ ਬੀਜ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਜਿਪਸਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਫੈਗਮਿਲ ਤੋਂ 70% ਪਿਓਰਿਟੀ ਦਾ ਜਿਪਸਮ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਰੇਟ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ, ਜਿਵੇਂ ਬੀਜ ਹੋ ਗਏ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਹੋ ਗਏ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਗੱਲ ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਖਾਰਾਪਨ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਥੋੜੀ ਜੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਖਾਰੇਪਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਮੇਜਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਮੇਜਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਰਾਪਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੱਕ ਉਲੀਕ ਲਿਆ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਝਾਤੀ ਮਾਰਵਾਓ ਸਾਡੀ। मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा, जैसे अगर हम डेवलपमेंटल और प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करें पंजाब को लेकर, तो नाबार्ड की वित्तीय सहायता से एक अमृतसर में एक कैंसर हॉस्पिटल का बनाया गया है। अच्छा जी। एक हमने अभी जो हमारा वेरका का मिल्क प्लांट है बस्सी पठाना में, उसमें भी नाबार्ड की वित्तीय सहायता हुई है। एक लुधियाना में मेगा फूड पार्क बना है, तो उसमें भी नाबार्ड ने वित्तीय सहायता प्रोवाइड करी है। कुछ स्कूल्स है हमारे संगरूर और अलग कई ज़िलों में, हमारे पास एक रिक्वायरमेंट आई थी कि स्कूल्स में एडिशनल क्लासरूम्स की ज़रूरत है,
और उसके बियॉन्ड अलग अलग गांव में अभी भी अब आज की डेट में हमारे सारे जो जितने भी पिंड है वो अच्छी सड़कों से जुड़े हुए हैं और हर जगह पुल और हमारे कैनाल्स की लाइनिंग जो है अच्छी है। तो ये नाबार्ड के विभिन्न प्रोजेक्ट्स में कवर करके इनकी डेवलपमेंट हुई है। मतलब ਨਾਬਾਰਡ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਖੇਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ, ਸੜਕਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨਾਬਾਰਡ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੇਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗੇ? ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ CSSRI ਕਰਨਾਲ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਇਮੇजेस ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਆਹ ਵਾਲੇ ਏਰੀਆਸ ਹੈਗੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਰਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੋਇਲ ਦੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕੀਤੀ, 2.5 ਏਕੜ ਦੇ ਅਸੀਂ ਲੈਂਡ ਤੋਂ 5 ਸੈਂਪਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਸੀਂ CSSRI ਕਰਨਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਖਾਰਾਪਨ ਹੈ, ਈਵਨ ਪਾਣੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨਾ pH ਲੈਵਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਜਿਪਸਮ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇੰਨੇ ਲੈਂਡ ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਇਨਪੁਟਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਲੈਣ? ਹਾਂਜੀ, कृषि विज्ञान केंद्र जा सकते हो, CSSRI करनाल जा सकते हो, और भी अपना इस प्रोजेक्ट के तहत हमने जो है अपना एक टाई अप जो एक भारत सरकार की संस्था है CSSRI के साथ करवाया था। उसके बियॉन्ड अगर कोई भी किसान भाई आज करवाना चाहे तो आज की डेट में जैसे भारत सरकार कहती है कि सॉइल हेल्थ कार्ड भी होना चाहिए हर किसान का, तो ये टेस्टिंग आप अपने हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र है आप वहाँ से करवा सकते हैं। इसके बियॉन्ड कृषि विज्ञान केंद्र हर साल मेले लगाते हैं जी, और कुछ अब सरकार की वित्तीय सहायता से प्राइवेट लैब्स भी हर जिले में बन रही है। उसके बियॉन्ड अगर आप अभी भी जो वेरियस मेलास और इनमें फैसिलिटीज जो प्राइवेट कॉलेजेस है, एग्रीकल्चर के कॉलेजेस है कई बड़े जिलों में, पटियाला में, अमृतसर में, वहाँ पे भी ये फैसिलिटी बड़े नॉमिनल चार्जेस पे अवेलेबल है। तो ये हम इजीली हमारे किसान भाई अवेल कर सकते हैं। और ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਖਾਰਾਪਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਉਪਜਾਊਪਨ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸੇ ਨੇ ਸੈਂਟਰ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਜੋ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਰੇਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਜੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਨਾਬਾਰਡ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸਾਨ ਨਾਬਾਰਡ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਸਬਸਿਡੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਾਬਾਰਡ ਇੱਕ ਪਾਸ ਥਰੂ ਏਜੰਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਥਰੂ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਐਗਰੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ACABC ਦੇ ਸੈਂਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਟ ਨਾਬਾਰਡ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸਿਰਫ ਸਬਸਿਡੀ ਹੀ ਦਿੰਦਾ, ਬਟ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਸ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੰਸ਼ੋਰ ਪੋਰਟਲ 'ਚ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਬਾਰਡ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਨਾਬਾਰਡ ਸਬਸਿਡੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਇਸ ਮਤਲਬ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਥਰੂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਸ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਥੋੜੀ जी डिटेल भी चाहता सी, नाल जिहड़ा किसान क्रेडिट कार्ड आ ओदी गल भी आपां करनी तुहाडे नाल। मैं बिल्कुल, ये आपने एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय छेड़ा है और हम इस पे जो किसान क्रेडिट कार्ड है, जो सरकार कहती है कि किसान को फसल के टाइम पे बड़े अलग अलग तरीकों के लिए काफ़ी खर्चे उसका होता है और उनको बहुत ज़रूरत रहती है कि उनको ऋण मिले जी, और ऋण किसी संस्था से मिले। तो सरकार ने वो सब्सिडाइज रेट पे किसान को अपनी फसल के लिए 3 लाख रुपए तक उनको जो है किसी भी बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड के रूप में 7% पे उनको लोन मिलता है। 3 लाख रुपया 7% पे, और अगर वो उस लोन को वो 1 साल में वापस चुका देते हैं तो उस पे 3% की सब्सिडी भी मिलती है उनको। ओके, बहुत ਵਧੀਆ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ 7% ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਸਟ ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ 1 ਸਾਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 3%, ਯਾਨੀ ਵਿਆਜ ਕਿੰਨਾ ਰਹੇਗਾ? ਸਿਰਫ 4% ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੋਮੀਨਲ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ खेती का कोई भी प्रोजेक्ट जेड़ा इन्ने सस्ते ब्याज के उत्ते पैसे लैके कर सकते हो जी। ये हम अक्सर देखते हैं कि जो हमारे किसान भाई है वो अपने आपस में जब ऐसा ऋण उठाते हैं तो वो 20% 30% पे उठाते हैं, इस स्कीम की पूरी खबर ना होने के अभाव में। अच्छा, कित्थों खबर मिलेगी? जिवें सारे किसान अज तां बहुत पढ़े लिखे किसान हैगे ने, पर जिन्हां नूं थोड़ी घट जानकारी है, कोई अज मीडिया का जमाना है, कित्थों उन्हां नूं ऑनलाइन कोई जानकारी मिल सकती है जिथों उन्होंने ये सारियां नाबार्ड ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਔਰ ਲੋਨ ਲੈਣ ਦਾ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ?
इसमें अगर मैं किसान क्रेडिट कार्ड की ही बात करूं, एक तो जो नाबार्ड की हमारी वेबसाइट है उस पे सारी स्कीम्स लिस्टेड है जी। उस पे से इंफॉर्मेशन मिल सकती है। और किसान क्रेडिट कार्ड आज की डेट में हर कमर्शियल बैंक, हर छोटा से छोटा बैंक भी इशू करता है, तो उन्हें अपनी नजदीकी शाखा, ब्रांच शाखा को अप्रोच करना है। एक ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈਗਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। डिफरेंस ਕੀ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? दोनों से डिफरेंस ये है, किसान क्रेडिट कार्ड में भारत सरकार ये कहती है कि आपने जो राशि ली है आपको उसको 1 साल में वापस देना है और अगले दिन ही आप उसको दोबारा ले सकते हैं। जी जी। आपको उससे पहले उसको वापस करने अपनी जरूरत अनुसार आप उसको कभी भी ले सकते हैं। और किसान क्रेडिट कार्ड ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਨ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਦਕਿ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬਿੱਲ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, RIDF ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੈ? RIDF ਦੇਖੋ ਰੂਰਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, कोई रोड्स बनाने हैं, कोई रोड्स टुटे हुए हैं या कोई ब्रिज बनाने हैं या फिर कोई कैनाल सी लाइनिंग बनानी है या साफ पानी ਪਿਆਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਫੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ, ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੂਬੇ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਰਡ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ? ਨਾਬਾਰਡ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੀਏ ਅਸੀਂ? ਹੈ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ? ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਫਲੱਡ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਕੁਝ ਕੋਈ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਨਾਬਾਰਡ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਫਾਈਨਾਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਟ ਉਹ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਪਰੂਵ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਫੰਡ ਦੀ ਘਾਟ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਬਾਰਡ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। नहीं, मैं इसी में एक यही, जैसे हमारी बात हो रही थी, एक हमने स्वयं सहायता समूह की बात करी थी, उसी तरीके से नाबार्ड पंजाब में एक हम JLG ग्रुप्स को प्रमोट कर रहे हैं और पंजाब में ये स्कीम बहुत सक्सेसफुल हुई है। इस स्कीम के तहत भी हम जो है कोई भी 4 महिलाएं या पुरुष मिलके कोई भी काम शुरू कर सकते हैं। और सेल्फ हेल्प ग्रुप तो वखरा है कुछ? हाँ जी, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होता था उसकी गाइडलाइंस ये कहती थी कि उसमें 10 से 20 मेंबर होने चाहिए। अक्सर ऐसा देखा गया था कि 10 से 20 लोग मिलके जब काम करते हैं तो कई बार मिलजुल के काम करने उसमें कुछ विभिन्न प्रकार के दिक्कतें आ रही थी। GLG उसी का छोटा वर्जन है जिसमें 4 से 10 लोग होते हैं। ठीक है जी, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਮੈਡਮ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਵਸੀਹ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਢਵਾ ਸਕੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਓ ਔਰ ਇਹ ਨਾਬਾਰਡ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਕੀਮਾਂ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਫਾਇਦਾ ਲਈਏ, ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ।